Hello, this is Dr. Anupama Gadad, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College, Kittur. Today I am going to discuss about the statement of accounts to be prepared under limited liability partnership in Financial Accounting 2 for BCom second semester. In my previous video, I have discussed about the statement of income and expenditure for the year ending. Now, I am going to discuss about the statement of assets and liabilities to be prepared under LLP. First, we have to write the title Statement of Assets and Liabilities as on means the date on which you are going to prepare the statement. Next, we have to draw a table consisting of 3 columns. First column particulars, second column amount, and last one total. Here assets and liability statement is divided into two parts. Part A contribution and liabilities, part B assets. In contribution and liabilities again divided into two parts. Part 1 partners fund means partners share, second one liabilities. In partners fund A contribution, B reserves and surplus. Second one liabilities, in that A secured loans means the loan which is taken with furnishing any security. Next B unsecured loans means students ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರದೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಲೋನಿಗೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 12 months. ಡಿ creditors. E other liabilities, if any liability is not considered above, it will be taken here. F provisions means provision relating to income tax, contingency or any employee benefits. If we make the aggregate of all the liabilities, we will get total liabilities. Next, second part assets. In that A fixed assets, here we will take both tangible as well as intangible assets. Next, second one B investments. If we made any investment in the government securities shares, that will be considered here. C loans and advances means loans outstanding for a period of more than 6 months. D inventories means stock. E debtors. F cash and cash equivalents, if any cash is there in hand or at bank, it will be taken here. Last one G other assets, if any assets not considered above will be taken here. If we make the total of all the assets, we will get total assets. Total assets will be equal to total liabilities. This is the brief format of assets and liabilities. Now I am going to discuss the detailed format of assets and liabilities. In part A current contribution and liabilities, in that partners fund means partners share. We have to calculate the contribution of each partners. To calculate that contribution, first we have to take opening capital. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಏನು ಶೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟದ್ದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲಿಂತ್ರ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಟೋಟಲನ್ನು ಹಚ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ surplus. In that opening reserve fund, if any brought forward reserve fund is there, last year reserve fund, it will be taken here. To that we have to add profit transferred. If any profit is transferred to reserve, then it will be added here. Next surplus opening, last year surplus ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ
ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಲೋನಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್, ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಪತ್ರಗಳು, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿರೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಸೋರ್ಸ್ಲಿಂದ ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಲೋನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಸೋರ್ಸ್ಲಿಂತ ಯಾವುದೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ಒಂದು ಲೋನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 12 months. Next D creditors. In that trade payable means amount payable to suppliers. Next one advance received from customers. If any advance is received from customers before delivering the goods, it will be considered here. Next E other liabilities. Interest on borrowings outstanding, interest accrued but not due on borrowings, unpaid expenses, income received in advance. ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪೇಯೇಬಲ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ assets. In assets A fixed asset, here we will take tangible as well as intangible assets and we have to deduct the depreciation. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಗುಡ್ವಿಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, patent and design, computer software, license and franchisee, mining rights, etc. All the fixed assets are considered. Next, investments. Investments in any government securities, trust, shares are taken here. See, loans and advances. Loans and advances ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೋನ್ 6 ಮಂತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಅದರ್ಸ್. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ಪೇಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ format of statement of assets and liabilities. To remember this format, I made 2 sentences. With this sentence, we can remember the whole format easily. Those sentences are:
You can see on the screen. For liabilities, SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇವೆ. SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು SSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ SSC ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇವೆ. ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ನ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ FILID. FILID. F stands for fixed assets. I stands for investments. L stands for loans and advances. Again I stands for inventories. D stands for debtors. Filled cash. Cash means cash and equivalents. Cash and cash equivalents. And last one other assets as it is. Like this, if you make the sentences, then it will be easy to remember the format easily and to write it in a proper order. This is the format of income and assets and liabilities. In my next video I try to solve some few problems on this. Thank you.